Merhaba, selam aleyküm. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Hürmetli ATR telekanalının teleseyircileri. Sabah programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için daim olğanı gibi men Gülsüm Halilova çalışam. Bugün sizlerle beraberlikte sabahımızı başlayımız. Endi biz mında sabah takımı ile beraberlikte haberlerini pişirdik, hatta içtik. Sizlerge de endi teklif etemiz. O sebepten uyanınız, diğer koranta azalarınızı uyatınız ki Kırım'da uyanmagan koranta kalmadı mence. Çünkü saat 8 endi yarımada da saat 7 tek Ukrayna paytaxtında ve sizlerle beraberlikte bu sabahını başlaganımızdan çok gururlanamız. Kelin hürmetli seyirciler, sabahımızı yüzümüzde tebessüm ile başlayıq. Güzel fikirler, güzel umutlar ve hayallar ile başlayıq ki bugün bizlerini ayaklarımızda tutkan yekeni unsurlardan biri bu elbette ki umuttur. Umut da bir kere umut ve her şeyin yaxşı olacağına işanç ki bunu da bizim faal hareketlerimiz tasdiklamakta. Da bir kere merhaba, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bugün biz sabah programması devamında birçok meselelerini müzakere edeceğiz. Bugün bizde böyle biraz çeşit faaliyetler hakkında söhbetler gösterilecek. Elbette ki Kırım'da yüz bergen sonki hadiseler müzakere edilecek. Hususan şunu kaydetmek istedim. Bugün biz en birinci meselemizden biri bu Tunyev'in faal Süleyman Kadyrov'nun olup geçken mahkemesi. Bu mesele bizim programımızın birinci kısmına bağışlana. Biz Süleyman Ağa Kadyrov'la de bağlanıp onun mahkeme davasının nasıl geçkenini ve umumen alganda onun davasının nasıl ilerlegenini laf edeceğimiz. İkinci ise meselelerimizden biri bu medeni bir kısım bugün bizim programımızın bağışlana. Medeni kısmında biz mında Kiev'de teşkil olungan çeşit Kırım Tatar oyunlar ansambullerinin faaliyetleri hakkında söz yürüteceğimiz. Bu münasebet ile bizim stüdyamızga Badem ansambulinin rehberi Elnara Hanım Halilova teşrif buyuracak. Onun biz bu meselelerini müzakere etmeye planlaştıramız. 55 dakika buna bağışlana. O sebepten bu 55 dakika devamında sizin de desteğinizni, sizin de yanımızda olganınızı his etsek, programımız güzel geçer inşallah. Siz de bizim yayınımızga hoş olunuz. Ekranlarınızda rejissörlarımız telefon numaralarını gösteririz. 073 910 419 41 58 067 963 81 32. Onlar daim çalışa. Hem de yakın zamanlarda bizim stüdyamızda yana bir program olacak. Hem de bu telefon numaralarga ücretsiz telefon açmağa imkanınız olacaktır. Bunun beraberlikte Skype adreske de hoş olunuz. atr.tv degen Skype adresimizge dostlukka hoş olsanız, gelecek yayınlarımız devamında biz ile bağlanmağa imkanınız olacaktır. Elbette ki Tunyev'in olgan en mühim hadiselerge geçmezden evvel kunun tarihi ile programımızı adet üzere başlayımız ki bugün meraklı hadiseler oldu. Onlar arasında hem hayırlı haberler yüz bergen tarihi eğer böyle oge baksak hem de kederli haberler yüz bergen eken kütlevi informasyon vasıtalarında, lakin ondan evvel bugün Halkara Radyo Kunu kaydetili eken UNESCO'nun baş konferensiyası bugünü 2011 senesi bayram olarak kaydetmeye kabul etti. Bu gün 1946 senesi Birleşken Milletler yanında OON radyosu teşkil etilmesi münasebetiyle seçildi ve işte 2001 senesine alıp getirildi. Radyo kununun esas maksadı bu gibi kütlevi informasyon usullarının emniyetini kotermek eken. İşte biz de bu münasebet ile bütün radyo çalışanlarını profesyonel böyle mütekassıslık günün bayramının hayırlayımız. İşlerinizde muvaffakiyetler dileyimiz. Hususan şimdi Radyo Meydan Dalgası Kırım işgal etilgen sonra ATR telekanalı ile birlikte Kiev'ge Ukrayna kıtasında koçmege mecbur oldu ve bugün o'zining faoliyatini devam etti. Siz de Radyo Meydan'a destek etkeniniz için sizlerge büyükten teşekkürler bildiremiz. Bugün Radyo Meydan Dalgası Xerson vilayetinde ve Kırım'ın
Шымали вилаятында чалышмаға девам ете. О себептен радио мейдан далғасының динеңіз шымданда тұршы шоу яйыны кете. Оларға да қошылыңыз, тілеклеріңізні языңыз. Екінші мұйым адиселерден бірі, өрметлі достарым, бұл біздің шымдыки вазиетімізге яқын кеба адиселерден бірі 1975 сенесілсі Шымали Қыбрыс, яғни Кипр деп айталар бұл адаға. Іште Шымали Қыбрыстаки яшаған түрклер ось Шымали Түрк Қыбрыс Федератив Жұмхуриетіні илян еттілер бүкін февральның 13-де. Формаль шекілде олар умуми бір Қыбрыс Девлет Федерациясыны илян етмеге истеділер, ләкин олар умуми Қыбрыс Федерациясының қысымы екен еділер осенелері. Женеби қысым юланлыларға Шымалисе түрклерге айт еді, ләкин Қыбрысның юнан акиметі бұл кібі илянларыны о вақыт әлбетеге танымады. 8 ел девам еткен Қыбрыс Жұмхуриетінен музакерелер нәтижесінде түрклер 1983 сенесі мұстақил Шымали Қыбрысны илян еттілер. Ләкин бұл кебі қарар Бірлескен Миллетлер Тәшкилаты тарафындан қабыл етілмеді. Шуны қайд етмелікі, бүгін Шымали Қыбрыс дүнияда танылмаған, яғни мұстақил деп танылмаған девлетлер сырасына кірмекте. Сонки мирақлы ве біздің түшінжемізге көре она айры диқат айырмақ керек адиселерден бірі. Бұл күн 2004 сенесі февральның 13-де Катар емірлігінің пайтақтында Джума намазындан сон Чеченистанның сабық вице-президенті Зелимхан Яндарбиев өлдірілді. Оның арабасыны патлатқан екі инсан тезден яқаланды. Оларның кім олғаны енді тахмин етедірсіңіз бе, бұл Русия мақсус қызметлерінің қадимлері екен. Қатар полис қадимлерінің білдіргеніне көре, оларының екісі де Русия ватандашы олған. Русия тыш назирлігінің башы Игорь Иванов уақыт қателер мақсус қызметлерінің азалары олғаныны атта таздықладаған еді. Бұл жинайет Русия қызметлері девлеттен тышта да чечен қаршылығының векелеріні өлдірмеге тырышқанына көстерді. Бірқач сене девамында Авропа ве Араб мемлекетлерінде бір sıra чеченлер өлдірілді. Олар арасында çok belli olған insanlar da бар еді. Келіңіз bu hadiseler nasıl yüz bergenini ve Yandarbiyev kim edi, nasıl öldürüldü ve ondan sonra nasıl Çeçenliler de Rus mahsus hizmetlerine keder etti, bakayıq. 2004 сенесі февраль 13-те Катарның пайтақты Доха шерінде бір вақыт ичкерия президенті вазифесini icra еткен Зелимхан Яндарбиевке қаршы уджум япылды. Оның машинасыны бомбанен патлаттылар. Яндарбиев ве екі қорuyucusu еляк олды, 13 yaşındaki оғлы Дауд ağır яраланды. Катар полис қадимлері bu cinayetini yapқан insanlarını тезден яқылады. Екісі де Русия ватандашлары еді. Өлеліктен Путин өзінің мақсус қызметлеріні қоланып, чечен қаршылығының ең фаал шақысларыны жоқ етмеге тырышты. Зелимхан Яндарбиев 1952 сенесі сүргінлікте Қазақстанда дүнияда келді. Чеченистанға қайтқан сон чешет ерлерді чалышып, университетінің филология бөлігінде ғияби оларық оқыды. 20 сененің сонында о ичтимai саяси әрекетке қошылды. О zaman Чеченистанда yazıcı ve şair kıbı belli еді. Бірқат şiirler жиынтықларыны дерч etті, повесть ve пьесалар yazdı. 1990 senesi Vaynaq Demokratik Firqasını teşkil etip, onun reisi olarak saylandı. Onun esas maqsadı mustaqil demokratik devletini meydanға ketirmek oldu. Tezden Yandarbiyev Джохар Дудаевның en yakın yardımcılarından biri oldu. Çeçenistan öz mustaqilligini ilan etken son, Yandarbiyev
Яндарбиев Москваға барған делегацияларының ребері оларық анда яңы девлетна темсіл етті. 1993 сенесі Дудаевның емірі ile Яндарбиев вице-президент вазифесіне тайынленді. Чешет мемлекетлеріні зиярет етіп, анда мұстақил Чеченистанға ярдым етеже құветлеріні музакере етті. Бірінші Чечен женки башлағанымен Яндарбиев ордуға қошылып, Грозный шерінің меркези қысымыны қорчалаған аскерлерінің команданы олды. 1996 сенесінің апрель айында Русия Джохар Дудаевны өлдірген сон Яндарбиев президент вазифесіні ичра етіп башлады. О, Чеченистан ве Русия арасында башланған музакерелерде иштирак етіп, 1997 сенесі барышы аңлашманың имзалануына бұйық есесіні қошты. 1997 сенесі Аслан Масхатов президент вазифесіне сечілген сон Яндарбиев оның шахси ярдымжысы ве мұсылман өлкелерінде девлетінің темсілжісі олды. Чешет саясетчілерінен көрішіп, о Чеченистанның танылмасына ве она ярдым етуф үшін көрешті. Афганистан, Иран, Пакистан ве бір sıra араб мемлекетлерінде музакерелер кешіріп, Зелимхан Яндарбиев оларының диқатыны Чечен халқының қаршылығына желп етмеген тұрышты. Бір вақыт бірлешкен араб емірліклерінде соңра Қатарда яшарды. 2004 сенесі 13 февральде Доханың меркези жамисінде жума намазını қылған сон Яндарбиев евіне yol алды. Амма арабасына отырған сон күчлі патлав яңғырады. Бөлелікнен Чечен қаршылығының лидерлерінден біріні Русия махсус қызметлері өлдірділер. Катар полис хадимлері тарафындан яқаланған Анатолий Белашков ве Василий Богачев сөзде Русия елшілігі янында иш yolculuğында еділер. Оларның махсус қызметлерге айт олғанларыны Русия тыш ішлері назерлігінің башы Игорь Иванов таздықлады. Катар махкемесі оларға өмірлік апис муддетіна берді. Ама Русия оларны қайтармақ үшін кенеде алчақчасына әрекет етті. Катар спортчыларны аписке алып, оларны терроризмде қабатлады. Бұл спортчыларны тезден азат еттілер. Ама Путин ве Катар емірі арасында доғры музакерелер башланды. 2004 сенесінің сонында Яндарбиевны өлдірген истихбаратчылар Русияге қайтып келді. Асылында екінші Чечен женки девамында ве о біткен соңра біле Путиннің махсус қызметлері бірчөк Чечен фаалеріні атта Русиядан тыш yok etmеге тырыштылар. Олар арасында Венада өлдірген Умар Исраилов, Түркияде өлдірілген Руслан Исрапилов, Абдулвахид Эдельгириев ве дігерлері. Бір sıra чеченлеріні Русия қызметлері бірлешкен араб мемлекеттерінде де өлдірділер. 2011 сенесі Daily Telegraph Британ газетасы бойле бір хаберні илан етті. Газета тапқан гизли бір весиқаға көре 2003 сенесінің март айында Русияның махсус қызметлері Русиядан тыш олған ве девлет үшін телуке көстерген шақысларыны yok етмелі. Бұна yapmaq үшін бірқач махсус группа мейданға кетірілді. Бұл весиқаны ФСБ-нің контрразведка бөлігі башының бірінші муавины генерал Нечаев имзалаған. Иште, кемседе шубе yok ки ФСБ хадимлері енді чоқтан Русияге қаршылық көстерген инсанларыны бұтын усуларнен yok етмеге тырышалар. Яндарбиевның өлдірілігі Русия махсус қызметлері тарафындан yapılған en белі жинайетлерден бірі олса да, олар бұл әрекетлеріні тоқтатмады. Бұны избатлаған бір sıra адиселер яқында yüz берді. Әркеске малюм олғаны кебі Яқынлары Киев живарлары янында белі Чеченистан әрекетінің инсаны ве Украина шарқында Чеченистанлылар батальоны тарафындан женклешкен Амина Акуева вақши шекілде атып өлдірілген еді. Еште, кем білсін, белкі де Амина Акуеваның өлдірілігі де ФСБ-нің қолларынан олғандыр.
Урметли тержелер, позиция программамыздың esas қысымларындан бірі бойынды күннің тарихындан sonra хаберлерге кечеміз. Ве хаберлер сырафысында шуны қайд етменге істередім. Әлбетті ке шымды ярмадада бір чоқ mahkemeler olup keçe. Bugün nasıl mahkemelerinin olup keçeceki akta ilanlarını da men sizlerge elbette ki bermege isteredim. Çünkü Kırım Birdemligi Teşkilatı özünün Facebook sayfasında her daim bu gibi ilanlarını aydınlata. Bugün fevral ayının 13. günü ve bir kişilik narazılıklar boyunca Kenedi apellasyon mahkemeler olması planlaştıramla. Mına siz şimdi cedvelini koryasız hürmetli seyirciler. Cedvelde bugün korunye birçok vatandaşlarımızın apellasyon mahkemeleri olacağı. Misal bugün 13. fevral günü Tahminen 15 mahkeme yanlışmasam olması planlaştırıla. Onlar saat 10'dan başlayacaklar ve saat 14-10'a kadar devam edecekler. Elbette ki bu gibi kütlevi şekilde bir kişilik narazılıklar davasının şikayet mahkemeleri bir günde bakılmağa yetiştirilmeyi. Bazı vaxtlar bakılmağa yetiştirilir. Lakin akşamga kadar. Lakin bugün saat 10'dan Halilov degen soyadını taşıgan vatandaşımızdan apellasyon şikayet mahkemesi bakılmağa başlay ve Muratov degen vatandaşımızın yekunlene o sebepten pervasız ve lahayt kalmanız hürmetli seyirciler. Siz de barınız, vatandaşlarımızı destekleniz. Böyle şekilde de biz birbirimizge olgan münasebetlerimizni, birbirimizge olgan destek ve yardımlarımızı ifade etmege imkanımız бар. Kırım Birdemligi Teşkilatı özünün Facebook sayfasında her daim olup geçecek mahkemeler hakkında haberlerini beri. O sebepten Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın sayfasında izleyiniz. Biz ise haberlerge geçsek, şunu kaydetmege isteredim. Sözde Kırım Rusiyaga qoşuluvu kanunsuz yarımadada halkara kanunlarına göre Ukraynaga ait. Bunu Kefenin İşgalciler Mahkemesinde separatizmde qabatlangan аққорчылайcı Süleyman Kadyrov keçirilgen sorguda aytты. Kadyrov çıkarılgan qabatını tanımağanını bildirdi. Bunun beraber bugünkü mahkeme toplaşığında ekspertlerde sorguga çekilgen. Tafsiyatlıca olgan mahkeme neticeleri akta bizlerge ozu, yani Süleyman Ağa Kadyrov tarif etmege hazır. O bizimle kefeden telefon vasıtası ile bağlandı. Onu selamlayıq. Alo. Alo. Selam aleyküm. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Süleyman Ağa. Selam aleyküm. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Cümlemizge. Süleyman Ağa, Tunev'in sizin mahkemeniz olup geçti. Bizlerge tarif etiniz, mahkeme nasıl geçti? Вчера состоялось очередное судебное заседание по обвинению меня в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет. Вчера были приглашены со стороны защиты независимые эксперты, которые имеют очень большой стаж экспертной работы, это 20-25 лет. Также они имеют ученые степени, доктора, доценты наук. Кроме этого, также были приглашены эксперты, независимые эксперты, которые в своих выводах сказали, что научно обосновав, я даже некоторые слова, думаю, что постараюсь их высказать, это которые находились в судебном заседании, по сути, они все прекрасно поняли, что в моих словах нет призывов, которые могли бы нарушить территориальную целостность Российской Федерации. Выслушав независимых экспертов, их показания, всем стало понятно, что в результате проведения экспертизы со стороны ФСБ не был сделан такое слово семантический анализ, а заключение экспертов носит скорее имплицитный характер вместо эксплицитного.
Конечно, многие слова мы, как простые люди, не могли понять, но выводы независимых экспертов дали основание, что в отношении, что я никого не призывал, и мои слова это являются моим мнением, моей позицией. После чего были запрошены эксперты со стороны обвинения, которые, у них стаж работы всего лишь 2 года. Вот теперь сами подумайте, люди, которые проработали много лет экспертами по лингвистике и психологии, и 2 года, которые практически не имеют практического опыта, и во время судебного заседания там, естественно, задавались вопросы со стороны независимых экспертов к экспертам, которые сделали против меня эту экспертизу. И в суде даже стало понятно, что действительно, будем надеяться хотя на оправдательный приговор, согласно тех показаний независимых экспертов. Но все мы прекрасно знаем, где мы сейчас находимся, и как в суде относятся к крымским татарам и другим крымским активистам. Кроме того, после обеда, это уже было 15:30, состоялся допрос меня как в качестве обвиняемого, где мною было заявлено, что я сразу сказал, что я себя виновным не считаю. И те комментарии, которые были осуществлены в социальной сети Facebook, по мнению следствия, что явились возбуждением уголовного дела, это уголовное дело стало реакцией спецслужб России на мою гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Когда мне задал прокурор вопрос, как вы считаете, Крым это Украина, я сказал, что я никогда от своего мнения, от своих позиций не отказываюсь и сослался на все резолюции парламентской ассамблеи Европы. Даже я зачитал один пункт из резолюции, которая была принята 23 января 2018 года. Я могу даже процитировать, я много не буду времени эфирно занимать. Ассамблея решительно осуждает политику России по изменению демографического состава населения незаконно аннексированного Крыма путем принуждения украинского населения, в частности крымских татар, к покиданию своей родины, а также параллельного увеличения миграции российского населения на полуостров. Ассамблея призывает Российскую Федерацию положить конец этим репрессиям. Ассамблея подчеркивает, что политику России следует рассматривать как нарушение статьи 49 Женевской конвенции, которая запрещает. Это была зачитана резолюция парламентской ассамблеи Европы. Кроме этого, я осветил резолюцию Организации Объединенных Наций по Крыму, которая состоялась 19 декабря 2017 года. Будапештского меморандума. 20 прав человека. Сіз бұл оқуған чешіт халқара аренада алынған қарарларға, весиқаларға қабатлайчы тараф не айтты? Алло, ешітесіз? Халқара аренада алынған бұл чешіт қарар весиқаларны сіз оқуған sonra қабатлайчы тараф не айтты? Насыл етіп, насыл реакциялары oldu? Asıl telefonda içmeyeyim. Alo. Alo. Alo, Süleyman ağa, iştesiz? İşteyim. Bir uzaklardan kele sizin sesiniz, biz sizni pek yaman iştemiz. Alo. Galiba bağımız uzule, zaten
Сулейман телефон ашқаны вақыт бір өзілмелер язық кейпейді олған еді. Шымды де көргеніңіз көре өзілмелер девам еті. О Кефе регионал мeclisinin azası ola. İşte buzon beraberlikte Tunyavan olup geçken mahkeme davası hakkında muzikerilerini şımda yürsettik. Facebook'ta sanki Kırım Ukrayna dep yazgan еді Süleyman ağa. İşgalciler bunu Rusya toprak bütünlüğünü bozganından tuşunub ona karşı cinayi iş açtılar. 2016 senesinin oktyabr ayında onun evinde hatta tıntıvdı geçirilgen еді hürmetli seyirciler. Sonra ise ona karşı iş başlatıldı. Süleyman Kadyrov işgalcilerinin birinci gününde başlap Akxorçelaycı faaliyetinin oğraşa еді ve onu işte insanlarını imaye etkeni için takip etmeye başlaganlar. Rusya'da mahsus hizmetlere galiba bağlandık Süleyman Ağa'nın. Alo? Alo, da. Eşitesiniz Süleyman Ağa? Eştem. Süleyman Ağa, bu sizin davanız sizin düşüncenizge göre ne kadarga çözülacak? Nasıl neticeler olacak? Значит, на 28 февраля назначено судебное заседание, где будет прения. И я так думаю, что еще 2 судебных заседания будет приговор. Bu hukum çıkarması nasıl karar sizce olacak? Elbette ki bugün Kırım'da işte bir muvaffakiyetli karar olacağına bir işancılar yoktur. Lakin sizin düşüncenizge karar neden ibaret olacak? Исходя из тех доказательств, которые собрала обвинение, и исходя из доказательств защиты и независимых экспертов, вот я как юрист говорю, что должен быть оправдательный приговор. И если в стране, в которой мы живем, действительно существуют законы, то это будет оправдательный приговор. Но у меня, смотря на все те политические процессы, которые сегодня происходят в Крыму, вы знаете, я не исключаю, что будет обвинительное заключение, либо колония поселения, либо условное наказание. Но это уже будет принимать решение суд. Почему я это говорю? Потому что все суды и все правоохранительные органы находятся под влиянием спецслужб России. Как они им скажут, так оно и будет. Çok sağ olun Süleyman Ağa, bizle bağlanıp izahatlar bergeniniz için. Bizle Kefe şehrinden yerli regional meclis azası Süleyman Ağa Kadyrov bağlangan еді, onun Tunyavan mahkemesi geçirildi. Biz ise programımızga devam etemiz, hürmetli seyirciler. Malum olğanı ki, şimdi Yaramada'da bir kişilik narazılıklar davası boyunca mahkemeler, şikayet mahkemeleri devam eti ve hatta bu mahkemeler başlaganından evvel Kırım'da tek Kırım'da değil, bütün dünyaca ikinci marafon ilan etilgen edi. Keçenlere marafonun neticeleri endi aydınlatıldı. Alıngan malumatlarga göre endi Kırım'da bütün dünyadan 2 milyon rublege kadar para toplangan. Bunu Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın azaları o'zining Facebook sayfasında bildirdiler. Olar bu paranın endi yakında yekunlenecek bir kişilik narazılıklar davasını bakacaklar. Bu haqda bir levhani seyretmege sizlerge teklif etemiz. Sonra programımızın ikinci kısmına geçecekmiz. Kırım marafonuna 100 binden ziyade Kırım Tatarı koşulup para topladı. Aksiyanın ikinci dalgası bir kişilik narazılıklarda iştirak etken insanlarga para cezaları belgelengen son geçken sene dekabrın 23'ünde ilan etilgen edi. O vakit 2 gün devamında 80 insanga Kırım Tatarlar terörist değil ki bu yazılı şehirlerinin yol kenarına çıkanı için para cezası verildi. Kırım'da 2 milyon ruble toplaganlar. Данная сумма уже более чем достаточно для того, чтобы погасить сегодняшние штрафы. Но иллюзий никто не питает. Образовавшийся в таком марафоне фонд, он уйдет просто на покрытие других штрафов, а мы их уже увидели.
пока проходил марафон и проходили суды, появились еще новые штрафы. Парад топлав акциясына Түркия, Литвания, Полония ве Америка Birleşken Devletleri de qoşuldu. Bu fotoda Индонезия faallari. Çetel memleketlerde toplanған paralarının miqdarını Qırım Birdemligi teşkilatında para Qırımga yollanılған son ilan etmege işandıralar. Акция не ограничилась только границами Крыма либо России. К акции присоединились и Украина, и Турция, даже Соединенные Штаты Америки. 41.000 гривня, 116 рубле ve $870 Ukrayna kıtasında Kırım Akkorçalayıcı Cemaat Teşkilatı topladı. Aksiyaga Kiev, Lvov, Odessa ve Kherson'da insanlar koşuldu. Umumen 10.000 insan para sarf etti. Geçken sene Oktyabr'ın 14'ünde Kırım Tatarlar terörist değil. Balalarga babalarını kaytarınız. Kırım Tatarlarga karşı baskını toxtatınız. Gibi yazılı şehirlerinin yüzden ziyade Kırım Tatarı yol kenarına çıktı. Bundan son bir kişilik aksiya iştirakçılarına 10.000 rubleden 15.000 rublege kadar para cezaları verildi. Umumen para cezalarının miqdarı 1 milyon rubleni teşkil etti. Разумеется, мы не питаем иллюзий, что репрессии и штрафы остановятся. Но мы увидели, что наш джемат, наш народ живой, и он готов отозваться на любые проблемы народа в Крыму. Faallar para cezalarını kararlarga karşı verilgen şikayetler bakılgan son ödemege planlaştıralar. Para cezalarını 10 rubleni teşkil etken kapiklerden төлeyecekler. Böyle etip bu tölengen para sayılmasını kıyınlaştırıp işgalcilerge narazılık bildireler. Riana Aliyeva, Viktor Pономарев, Zaman, ATR. Деген Левқаны бераберлікті сейретті көрметлі достарым ве Қырымдан сон кейбір хаберні сіздерге тақдим еттеміз. Ахмет Жетеке Стрелковая наразылық мейданындаки жами арамланған. Белі олмаған инсанлар жамиге кірлі аяққапларнен кіріп, келімлеріні кірлеткен, батареяларыны шығарған ве оларыны чөплікке қақып алып кеткенлер. Намазға келген мұсылманлар полицияны чағырдылар. Ләкин тахмин еткенізге көре, анда ешкімсе келмеді. Бұл ақта Қырымдан біздің мұхберлеріміз Левқаны азырладылар. Тақдим етеміз, сейлетеміз, сонра Қырым хаберлерінден программамыздың екінші қысымына və сізге вәде еткен мұсафырымыздың тақдим етежекміз. Более манзараны мұсылманлар Стрелковый топрақ наразылық мейданында құрылған жамиге келі көрді. Вандалар оларының әрекетлері яқшы көрінсін деп çalışқанлар. Жаме құрылған топрақ үшін күреш ярым елдан берлі девам еті. Бір тарафтан Қырым татарлар, олар 2006 сенесі бұл ерде өз евлеріні құрды. Дегер тарафтан Акура құрыжы шіркеті, олар жаменен евлерінен бірабер еқмаға істей. Бұл ерлер Крымска Роза мескен ерінің құрыжа қолалар. Құрыжы шіркеті махкеме қарары esasында евлеріні еқмаға рұқсет алды. Олар хашымды құрылған ев сәйплері Сибат тешкілатының темсілжілері кедереті. Февралын 4-інде есе олар Путин бұл проблемаға диққат айырсын деп ачлық илан етті. Это случится, если мы, крымчане, не объединимся и все вместе не остановим беспредел обезумевших от жадности и безнаказанности нынешних крымских властей. Мы призываем крымчан и россиян всех национальностей присоединиться к нашей голодовке. Нариман Челял айтқанына күре бұл тартышмада әрше сады дегіл. Оның сөзлеріне күре евлер ве жами еқтірілмасы бұл проблемаға диққат желп етілмесі сияси пиар үшін яқшы бір фұрсаттыр. На этой политической ситуации пытаются сыграть различные политические группы, которые активно поддерживали и поддерживают действия Российской Федерации в Крыму в 2014 году. С одной стороны, поддерживая участников поляны протеста, они стремятся вовлечь их в политические процессы с целью демонстрации поддержки крымскими татарами российской власти, президента Российской Федерации, ну и, конечно, вовлечения их
в избирательный процесс. Бу фикрге жуматыр бабай Сейтумер Сейтумеров де қолтута ОФСБ басқысындан соң қырымны теркетмеге мешбір oldu. Onun фикріне көре ачлық акциясы вандализмнен бір зінжірінің алқасы ола біле. Ну, возможно, один из вариантов. Сейчас вот существует проблема, да, и возможно, как вариант, что Россия как государство решит этот вопрос и как бы накануне президентских выборов покажет себя как, скажем, благодетель, который решает проблемы крымских татар. Жамиде yapılған вандализм әрекетлері bu dini себептен yapılған işdegildi ФСБ тарапынан uydurulған операция. Bunda Қырым муфтисы Айдар Рустемов имин. То есть очевидно, что это какой-то акт, который будет использоваться спецслужбами для, возможно, вовлечения крымских татар в выборный процесс. То есть сейчас создается проблема, а потом она будет аккуратно технически решаться. То есть я также не исключаю то, что подобные акты вандализма, они делаются, совершаются для того, чтобы выявить так называемых людей, которые недовольны российской властью. Муфти Айдар Рустемов Қырым татарларыны провокацияға уймамаға, ижрачилерде хайречилеріні көрмемеге Верусия президенті сайлауларында иштирак этмемеге чағыра. Виктория Блязова, Максим Конратенко, Заман, АТР. Құрметлі сейіржілер, сәлем алейкум, дабыр кере саба программасына сейретесіні сонки бір хаберіні сізге тақдим етем. Енді сон ондақа девамында екінші қысымға кешмеге істейміз. Ләкін хаберлер бітмей, шымды Facebook сайфесінде первасы солмаған фаал Қырым татарлары Асан Чапухның өмір арқадашы Эдие Чапух өз бойлы бір пост язған, малюм алғаны кебі яқынларда Москва ве Санкт-Петербургте первасыз олмаған Русия ватандашлары бір кішілік наразылықларға чықып бойлы шарлар язғанлар. Дела Виджиекашка, Бекерде Герменджи реанимация, Асан Чапух инсульт. Виджиекашка убили, Бекерде Герменджи в реанимации, у Асана Чапуха инсульт. Россия убивает крымских татар. Остановите беспредел силовиков Крыма. Крымские татары не террористы и не экстремисты деген язылы шарларнен Санкт-Петербург соқақларына первасыз олмаған ватандашлар кірген. Олар ай БКБ акцияларына кешірелер, Қырым татарларына дестеклеріне көрсетелер. Тавсиятлы малыматларына да кележек информацион программаларымызда ала білежексіңіз. Мен сізге вәде еткенім кебі бүгін біздің программамыздың екінші қысмы медени мевзуға бағыштанған. Біздің студиямызға Киевде фаалиет үрсеткен Бадем ансамблінің елбасшысы Эльнара ханым Халилова тешлеп бұрды. Оның селямлайық. Селям алейкум, қош келдіңіз. Селям алейкум. Соядыңыз бір дүлбер, бір güzel. Эльнар ханым, ен евеля әлбетте ке фаалиеттен башламаға істер едім. Бүгін сіз Киевденен ен оқыршасыз, фаалиетіңіз неден барет? Ну, могу начать с того, что преподаю уже давно, преподаю хореографию. Мне кажется, все об этом знают. Девочки мои очень часто выступают. Вот. В особенности старший состав. Недавно мы ездили в Грузию, и там был огромный фестиваль, посвященный, интернациональный фестиваль, посвященный культурам народов мира. Он называется Black Sea Festival. Это проводится на одной из самых больших, огромных сцен Грузии. Бухара денус этрафында алынған епсі халықлары. Да. Вот, мы были сначала в Батуми, и потом советником министра культуры мы ездили на открытие дипломатического приема. Эсма Ханумаджиевой, посвященного 25-летию дипломатических отношений между Украиной и Грузией с нашим послом в Грузии. Вот. Бу Бадем тешкилаты сізін Бадем ансамблі барды, тоқыры бұл ерге? Да. Шымды Бадем ансамбліне кечсек, Бадем ансамблінің фаалиетіне кечсек, насыл осыны есете бүгін Киевде Бадем? Знаете, Гульсум, работа хореографа-педагога, она очень сложная. Она очень, вообще, работа художественного руководителя, она крайне сложная, потому что тебе приходится
держать ансамбль, строить отношения, и это не всегда получается, в силу чего? В силу того, что есть ряд разных факторов, когда у всех есть свой характер, если это дети, это там такие вот, ну, сложные моменты, но я понимаю, что за 4 года была проведена огромная работа, потому что сейчас мы позиционируем себя как ансамбль, который популяризирует и несет в массы культуры крымских татар на уровне международной дипломатии, то есть в рамках дипломатии крымских татар. И в этом ракурсе ведется ряд работы, да, которые, когда мы говорим, мы позиционируем крымских татар с культурной точки зрения, как самостоятельный народ, целостный народ, у которого есть своя культура, свои традиции, и танец — это один из факторов самовыражения нашей этничности и самобытности. Сіздің түсінгеніңізге көре, Қырым татар ойыны не қадар Қырым татар мәдениетіні aks етеді? Вообще, знаете, как мне кажется, вот у нас очень сильно, и это выражено в танце, у нас очень сильно срабатывает национальная составляющая. Вот как у нас, да, образ скромной девушки, такой, ну как, крымские татары, они скромные. Вот это выражается у нас в танце. Менталитет корнекен. Да, однозначно, однозначно, и это выражается в танце. Вот эта вот подача корпуса, да, когда идут сначала руки, да, и немного припущена голова, и потом поднимается подбородок, вот для меня вот какие-то такие вот, это вроде бы какие-то такие детальки, но вот я понимаю, что вот это все-таки национальная составляющая, когда мужчина выходит и открывает, да, руки вот в позицию, ну, если вот это украинская позиция, у нас это позиция вот, да, или вот, позиция с позиции силы. Да, да, с позиции силы, корпус подом вперед, вот это и тоже есть национальная составляющая. Ну, это мое личное мнение, оно может быть субъективно, но мне кажется, из-за того, что в основном мужчина, да, как бы принимает на себя удар, этим и характеризована вот эта вот позиция корпуса вперед. Сначала идет мужчина и как бы прикрывает за собой женщину, да. То есть у нас мужчина, да, стоит впереди, женщина, ну, это и еще ментально. Да, а женщина стоит чуть-чуть сбоку и сзади, потому что впереди идет защитник, а сзади идет хрупкая, красивая крымская татарка, скромная при этом. Қырым татар ойынларыны огреткен вақытсыз неге да çok диққат айырасыңыз? Сізінше насыл хусусиетлер ең мұйым? Ой, знаете, хореография — это очень творческий труд, и вот должно быть, наверное, должен быть обязательно прилив вдохновения, такой вот огромный какой-то толчок, вброс энергии, когда ты приходишь в танцевальный класс и понимаешь, что тебе нужно работать, тебе нужно поставить какой-то, сделать какую-то постановку, и вот, ну, не знаю, как объяснить, вот есть творческая составляющая, когда мозг не должен думать, а как-то вот должна душа творить, а есть в моей жизни вот именно та часть, когда я работаю мозгами, то есть когда я работаю аналитически, это университет, это диссертация, это я делаю аналитику рынка, например, вот, то есть у меня аналитический склад ума, то есть какие вот эти вот две несовместимые вещи на грани, на свои, ну вот на вот этом как бы пересечении иногда дают очень хорошие результаты, потому что с одной стороны я могу сидеть в университете, и у меня может в голове сформироваться что-то неимоверно. Я могу стоять в танцевальном классе и понимать, как же сделать там так, чтобы
было видно тенденцию увеличения чего-нибудь или снижения чего-нибудь через какие-нибудь математические формулы. Сіз айтасыңыз, сіз университетте да диссертациялар yazып, o'qiryapsыз, сізде аналитик ақылыңыздың қысымы. Nasıl bularını birleştiriyorsunuz? Çünkü benim tecrübeme göre icadi olan insanlar, onlar hesaptan biraz uzakça olurlar. Onlar böyle da humanitar ilimlerge baralar. Siz bunu nasıl birleştiriyorsunuz? Hesapны ve oyunlarını, icatını? Знаете, сложная штука. Мне сложно на самом деле объяснить. Я понимаю, что там я очень много делаю аналитики, там у меня диссертация связана, у меня 2 высших образования, так вышло, и диссертация связана там с аналитическими вещами, с прогнозированием рынков и так далее. Вот как так получилось, что мозг работает часть творческий, часть аналитический, я не знаю. Но вот как-то оно так получается. Единственное, что я понимаю, что если ты хочешь работать творчески, однозначно должно быть вдохновение. Иначе это проблема, потому что человек не может творить без вдохновения. То есть я не могу в танцевальном классе работать без вдохновения. Я должна быть чем-то восторжена, как и любые творческие люди, мне кажется. Siz şimdi haftada ne kadar kere dersler veriyorsunuz? Bilem sizin de балаларınız var. Yetiştiriyorsunuz mu? Я стараюсь успевать на самом деле. Дело в том, что иногда не получается успевать из-за своего собственного ребенка, потому что он хочет видеть маму больше, требует, и уже я беру его с собой в танцевальный класс. Он умеет уже делать повороты, на шпагат садится. Из последнего было, что самое интересное, у нас идет репетиция, и, как принято, на репетиции ты, если начинают репетировать какое-то движение, ты говоришь и как бы движение стартует. В конце репетиции уже Хан говорил и всем девочкам. Вот. То есть я же были готовы к подрастающему поколению. Бүгін не қадар бала бар сіздің ансамбліңізде? Сейчас на самом деле я пришла к выводу, что я хочу больше работать со взрослым составом. С маленькими детьми очень сложно. Более того, тут срабатывает еще фактор, знаете, как каждый родитель хочет, чтобы вот его дитё там, каждый родитель считает своего ребенка лучшим. Я понимаю, это как мама, я тоже считаю, что мой ребенок самый умный, самый красивый и так далее. Но вот для меня срабатывает очень сильно здесь фактор, что это морально тяжелый труд. Знаете, труд педагога — это очень тяжелый труд. Я знаю это по своей маме, она у меня историк, она преподавала очень много в школе. Вот. На данный момент я для себя приняла решение, что я хочу работать со взрослым составом. У нас есть ряд проектов, которые мы должны осуществить. Этими проектами занимается радник министра культуры Эсмахан Умаджиева. Вот. То есть проекты международного дипломатического характера, когда мы, выезжая в другую страну, позиционируем крымских татар как... Во-первых, о нас очень много не знают. То есть мы кричим максимально, насколько можем, но мы приехали в ту же Грузию, и было очень мало людей, которые знали, с какой проблемой столкнулись крымские татары. Я понимаю, что идет война, что Крым там оккупирован, и у нас как бы сложная ситуация. И если там Рифат Ага Чубаров как политик говорит о нашей проблеме, я со своей стороны говорю о нашей проблеме как танцор. Я не выражаю это в комплексе жертвы, я выражаю это в красоте крымско-татарского танца. И считаю, что это очень тонкий намек, да, на вот эти вот жахливі обставини. То есть,
Bundan evvel siz ayttınız, Nazirlik tarafından Gürcistan'a barıldı, elçilikler, yani посольство tarafından bu gibi tedbirlerde iştirak etili. Mında sual peyda ola. Men eğer yanlışmasam, siz ve sizin ansambliniz daha çok Nazirlik ve elçihaneler tarafından teşkil etilgen tedbirlerge bara, doğru mu? Böyle adi bir tedbirlerde siz iştirak etesiniz mi? Мы на самом деле в прошлом году мы отработали очень много мероприятий, которые были здесь, в Киеве. Но на моей памяти это 8 или 10 концертов за весенний период. Это было и Евровидение, это были и Кадрлес, и все мероприятия, которые были посвящены и как-то связаны с крымско-татарской культурой. Плюс, ну, меня достаточно часто зовут на... Ну, буквально недавно у меня был эфир с Фимиага Мустафаевым, например, на прямом канале. Вот, то есть я понимаю, что, знаете как, вот мы сформировали очень много в свое время в Крыму, а сейчас, получается, приходится поднимать новый пласт. То, что касается культуры, приходится поднимать новый пласт культуры здесь, на материковой Украине. И я после Татлысес вижу, что есть ансамбли достойные очень в Мелитополе, очень классные ребята. Я вижу, что здесь в Киеве есть очень классные ребята. Я вижу, что у нас, несмотря на то, что сложилась вот такие сложные обстоятельства, народ старается, пытается максимально, насколько это возможно, делать. То есть я работаю с 2013 года, об этом все знают. И первые 2-3 года меня никто не спонсировал, мне никто не давал на это денег. То есть все костюмы, которые пошиты у ансамбля, пошиты там зборами на спільна кошти, при помощи радника министра культуры, при помощи там каких-то моих друзей, знакомых, ну, мне достаточно часто дают деньги дипломаты, потому что знают, что оно не будет потрачено куда-то, оно будет потрачено по назначению. Çok ансамбльлер olğanını aytınız, mında xıtada Kiyev'de de bu gibi teşkilatlar var, mına Kırım ailesi teşkilatı var, onda da balalar Kırım Tatar oyunlarına öğreniyor. Siz bir işbirlikler olarken yapasınız mı? Bir proyektler, leyhalar olar mı? Мы не сотрудничали, но не было просто проектов, где мы бы могли бы вот так вот близко сотрудничать. Мы не сотрудничали, но мы сталкиваемся на разных мероприятиях, и там есть очень талантливые дети. Я с удовольствием смотрю, то есть на очень талантливых детей я всегда смотрю с удовольствием, на Татлысес, например. Это было красиво. Я обожаю учеников Маехану Манафиевой, которые сюда выезжают, и вообще эта девочка вот Джамиле, которая танцевала на пуантах. То есть это прима-балерина будущее. Это уже видно сейчас, это будущая прима-балерина. Siz için var mı Kırım Tatar oyuncuları arasında avtoritetler? Sizce kim sizin kimni qayd eterdiniz? Sizce avtoritet Kırım Tatar oyunlarında bugün kim? Kimden bugün ilham siz alasınız? Джамиля Ханум Усманова. Джамиля Усманова — это тот человек, у которого я занималась. И считаю, что в классике, потому что Джамиля Ханум преподавала очень много классику нам, в классике ей нет равных. Я понимаю, что сейчас вот эта вот постановка корпуса, вот эти руки, вот это вот постать, да, это все заслуга Джамиле Ханум. Вот эти вот кисти, работающие от изголовья кисти до окончания пальца, это все заслуга Джамиле Ханум. То есть Джамиле Ханум — это вот профи, который останется, наверное, на очень долгие года, потому что та работа, которую делал ансамбль Джамиле, она необъятна, она была невероятна. Это единственный человек. Жаль, что, насколько я знаю, сейчас она не преподает. Это единственный человек, который
вызывал восхищение, вот, наверное, в любом возрасте. Она прекрасна в любом возрасте. Она настолько была эстетична всегда, она была настолько красива, и я понимаю, что вот это крымско-татарские женщины, понимаете? Программамыздың якунленмесіне бір дақа қалды. Менде да қысқа суалер бар. Шумды сіздің ансамбліңізде не қадар бала бар? Миғдар айта білесіз ма? 1, 2, 3, 10, 15 20. Сейчас, на данный момент, у меня танцуют две девочки. Я ставила 2 девочек, одной 11, второй 14. Я не подъем ансамбле Хаздан и Баретма? Нет, это я имею в виду из детей. Детская группа, а, конечно, основной состав это 6-7 человек, которые взрослые девочки, которые танцевали, с которыми мы выезжали в Грузию. Да. Бұл Крым татарлар ма сериалда? Не все. У меня есть девочка Оля, причем она родила недавно, она приходит на репетиции со своей малышкой Анюткой. Вот. У нас была девочка Роксолана, очень долго танцевала, но из-за того, что переезжала и учеба, не может ходить на данный момент. Вот. Но да, украинцы очень интересуются. У меня сейчас есть проекты с американским ансамблем, это украинская диаспора в Филадельфии. И они очень заинтересованы. Они просто... У нас был 5-дневный интенсив с ними, они уехали, я им подарила крымско-татарский костюм, они уехали просто с таким воодушевлением от нас. Бүктен teşekkürler. Çok sağ olun Elnara Hanım. Bizlerge kelip faaliyetiniz hakkında tarif etkeniz için sizlerde gelecek işlerinizde muvaffakiyetlerini tileyimiz. Bizim stüdyamızda Badim ansamblinin reberi Elnara Hanım Halilova bulungan edi. Biz ise programımızın yazık ki yakunlayımız. Yarın sabah görüşkence Zaman informasyon programmasını seyretiniz. Sonra stüdyamızda müzakereler devam etti. Görüşkence.